बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तार अहमद अंजुम डुड्डी साहब। आप चेयरमैन यूनियन कौंसल दीनन वाला हैं। आप CEO आमना सर्जिकल हस्पताल अड्डा खैराजपुरा हैं। आज हम ख़ास तौर पे बहावल नगर के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और डूंगा बुंगा के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भाई खैरियत। मैं इत्थे चाहांगा कि आप पंजाबी विच गल करी ਤਾਂ ज़्यादा अच्छा होना। जी बिल्कुल, पंजाबी साडी मादरी ज़ुबान है। बिल्कुल। तलीम की गल करिए तो तुसी अपनी इब्तदाई तालीम कितों हासिल की ते तुहाडा तलीमी सिलसिला किवें रिहा? जी अहमद भाई, सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना तुहाडी पूरी टीम का और तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आए, सानू इज्जत बख्शी और साडे मसैल ਨੂੰ हल करने की कोशिश की। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਰਾਜਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਇੱਧਰ ਹੈ ਖਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। बाकी मामलात बरादरी दे, सियासत दे, जिम्मेदारे दे सारे वो मेरे नाल मनसूब हो गए तो मैं वही करता रहा अज तक। ठीक। तुसी सानू अपने फैमिली बैकग्राउंड के हवाले नाल भी कुछ दसो। फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे वालिद दे गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मियाँ अहमद दीन डुड्डी साहब क्योंकि सूफी बुजुर्ग आलम दीन सन ਤੇ दीन नाल इंतहाई मुहब्बत रखने वाले बुजुर्ग सन। उन्हां दी मुहब्बत का तुहानूं एक मिसाल दे देना कि उन्हां दी 108 साल जिंदगी सी, उम्र सी जी। अच्छा जी, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कदों तक होश संभालिया 40 साल 42 साल उम्र हो गई मेरी। इस दौरान मैं उन्होंने इबादत करदिआं नूं देखा है, इमामत करदिआं नूं देखा है, पढ़दे पढ़ाउंदिआं नूं देखा है और तहज्जुद गुजार बंदे सन। तो उन्हों दी ही दुआवां ने अल्हम्दुलिल्लाह कि असी सब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह ते सारे कामयाब हैं। तो क्योंकि उन दुनिया ते जान तो बाद वही सिलसिला अगे मेरे भाई मुफ्ती मुहम्मद ताहिर तबस्सम साहब, उन्होंने तो बड़े भाई ने मुहम्मद तैयब डुड्डी साहब, वो साढ़े सारे जो बड़े भाई ने, वो भी बाकायदा आलम दीन ने, मुकम्मल फारग ने, लेकिन वो इस लाइन ते ना रहे। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करता लाहौर का, काफ़ी अरसा उन्हें बिजनेस किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया। उस तो बाद घर आ गए कोविड-19 दे विच, उत्थे आ गए, इत्थे पिंड आके उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया। तो मुफ्ती साहब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का बहुत बड़ा नाम है, साढ़े सब वास्ते फ़ख्र ने। लब्बैक या रसूलल्लाह सरबराह। जामिया निज़ामिया क्योंकि उस्ताद खादम साहब भी पढ़ाते रहे हैं काफ़ी अरसा, तो भाई साहब भी 18 साल इन्होंने इकट्ठा पढ़ाया दोनों ने। अच्छा जी, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निज़ामिया मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा इदारा है, उत्ते पढ़ाते रहे। फिर उस तो बाद उन्होंने अपना इदारा तालीमात नविया पाकिस्तान बनाया माशाअल्लाह। तो वैसे उन्होंने मामलात ज़िंदगी A to Z, हाँ जी, वो सिर्फ दीन वास्ते वक्फ ने, दुनिया वास्ते नहीं ने। तबलीग के हवाले ना पूरी दुनिया ते टूर करते हैं, जो भी इस्लामी रियासतान है या आजकल UK गए हुए ने तबलीग के सिलसिले ची। तो बिला मुबालगा उन्होंने दुनिया ते लखां शागिर्द ने किहड़े माशाअल्लाह। शेखुल हदीस ने जामिया निज़ामिया दे, उस तो बाद अपना इदारा हुण चला रहे हैं। सरबराह ने नैशनल उलमा कौंसल पाकिस्तान दे, ARY 92 PTV इन्हां सारे चैनलों ते आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी प्रोग्राम करते हैं माशाअल्लाह। उन्हां तो छोटा भाई नज़ीर अहमद डुड्डी, वो भी उन्होंने स्कूल ने इकरा मदीनतुल इत्तफाल दे इदारे ने उत्थे। अच्छा जी। उन्होंने अपने स्कूल कायम किए हुए हैं। इस अलावा ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल है या होर कुछ ब्रांचा ने। उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे ने। वो छोटे भाई ने, वो भी लाहौर सैटअप है उन्होंने सारा। वड्डे भाई भी लाहौर ने। एक है फकीर नूं इत्थे सिर्फ छड्डिया हुआ ने इस वास्ते कि अवामी खिदमत करा, अवाम नाल राबते च रहां, अपनी बरादरी के मामलात नूं किन्ना मैं कर सकदा मैं करा, अपनी फैमिली नूं संभालां।
ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੂੰ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ 2008 13 17 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨੂੰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ MP ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ MP ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਲਿਮ ਦੀਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਰਸੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ PTI ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਔਰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਛੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਰੂਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਮਸਾਇਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ MP ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਮੋਲਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ 2-4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਬਿਜਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਦਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋੜਾਬਾਸ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ A to Z 1 ਵੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, TV 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਔਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ 1 ਵੇ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹਰੁਨਾਬਾਦ ਤੱਕ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰੁਨਾਬਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰੁਨਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5-7, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 50,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਹਰੁਨਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਬॉयज़ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਬੂੰਘੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੂੰਘਾ ਬੂੰਘੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, 40-42 ਸਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਜਪੁਰੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਾ ਖਰਾਜਪੁਰਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਖਰਾਜਪੁਰਾ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕ। ਇਹ ਰੋਡ ਇਤਨਾ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। 1995 ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨਲ ਬਸ਼ਨੋਈਆਂ ਜੀ, ਡੂੰਘਾ ਬੂੰਘੇ ਤੋਂ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੇਮ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਡੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਹਾਰ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਕੌਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਡਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ।
ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਾਏ ਨਾਲ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਤੇ ਕਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਦੀਨਾਲਾ ਰੋਡ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਖਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ। ਮੁਕਾਮੀ ਖਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੂਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੀ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਕੜਵਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਲਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਛ 10 12 15 ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਸਿਰਫ 8-10 ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅੱਡਾ ਪੂਰਾ ਮੇਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਦਰਸੇ 2 ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਨਾ ਸਰਜੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਕਰ ਆਦਮੀ ਹੋਏ। ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਖਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਰਾਜਪੁਰੇ। ਇਤਨੀ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਠੀਕ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੁਨਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੁਨਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਕਸ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਰ ਆਮਨਾ ਸਰਜੀਕਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਡੁੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਡੁੱਡੀ ਨੇ, ਭੱਟੀ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਮਾਰ ਨੇ, ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟਅਪ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਜਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਵੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਮਨਾ ਸਰਜੀਕਲ ਦੀ, ਉਹ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ, ਮਗਨ ਔਰ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਇਦਾਰਾ ਆਮਨਾ ਸਰਜੀਕਲ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਾਏ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ 10 ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਮਸائل ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਠੀਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। MP MNA ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡੁੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚਾਰਨ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਬਸਰਾ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤਬਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਕ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਜਜ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ PTI ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ MP MNA ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਨੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਵਲਨਗਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, PTI ਦਾ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਵਲਨਗਰ ਗਿਣਾ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲੂਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਵਲਨਗਰ ਰਾਣਾ ਰੌਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਲਮਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੌਧਰੀ ਨੂਰ ਹਸਨ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਇਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਲਮਦਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰੋ ਸਿਆਹਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਸੈਰੋ ਸਿਆਹਤ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਈਦਾ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਬਲਗ ਨੇ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ, ਮੀਰਪੁਰ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਨ ਕਗਾਨ, ਮਰੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ ਇੱਧਰ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਿਰ ਤਬਸਮ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਹਨ ਜੀ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਖਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ का। ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 8-10 ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਤਾਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਅਲਾਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਡੋਂਗਾ ਬੋਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਨ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਖਾਣੇ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ नेमतां ने, जो खाओ पियो अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन अच्छा खाना, साफ़ सुथरा खाना ये पसंद है जी। ठीक। आखिर सुनने वालों ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।
ਲਾਇਨ ਸ਼ਕਰਤੁਮ ਲਾਜ਼ੀਦੰਨਕੁਮ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਾਏ ਨਾਲ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਲੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ 2013 2008 2013 2017 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ MP MN ਬਣਾਓ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਤਖਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ। ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਡੁੱਡੀ ਦੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਕਰਨ, ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ, ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨ ਔਰ ਵਰਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ शुक्रिया जी, तुम तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक तुहानू इस तरह नवाजे जी, मेहरबानी जी। तो नाजरीन आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अला निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।